नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब बच्चों, आप मुझे ये बताइए कि हमने पिछले टास्क में कौन सी इकाई सीखी थी? बहुत अच्छे, शाबाश। हमने पिछली इकाई 1 में सीखा था चित्रपाठ, जिसका नाम क्या था? चित्र के संग संग। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा ही चित्र रखने वाली हूँ, ठीक है? तो आप मुझे उस चित्र में से अच्छे से देखकर मेरे प्रश्नों के उत्तर देंगे। आपकी स्क्रीन पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। आप ध्यान से देखिए, इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, सही। आप बता रहे हैं कि आपको बादल दिखते हैं, उसमें से बारिश की बूंदें नज़र आ रही है, और हाँ, बिल्कुल एक वृक्ष पर आपको एक पक्षी दिखाई दे रहा है, वह मोर है। और आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, शायद बिजली कड़क रही है। और क्या क्या दिख रहा है आपको इस चित्र में? कुछ बादल है, कुछ पक्षी है। आपने तो बहुत अच्छा निदर्शन किया इस चित्र का। तो चलिए बच्चों, मैं आपको एक ऐसे ही चित्र के बारे में कुछ काव्य बताने जा रही हूँ। इस चित्र में आपने जो जो देखा, आप अपने दिमाग में उसको ठीक से भरिए और मुझे बताइए कि आपने ऐसा चित्र कहाँ पर देखा है, या फिर आपने कौन सी ऋतु में ये चित्र और ये पक्षी, ये सब आपने कैसे देखे हैं? तो चलिए बच्चों, हम प्रकृति के इन तत्वों के बारे में जानने के लिए एक ऐसी ही सुंदर कविता सुनेंगे। आप अपनी 7वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक लेकर बैठे होंगे, ठीक है ना? तो चलिए सब बच्चे अपनी पाठ्यपुस्तक निकालेंगे और उसकी दूसरी इकाई, जिसको हम आज सुनेंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब
तुम्हारी आती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। देखा बच्चों, कितनी प्यारी कविता है। आपको सुनने में मज़ा आया होगा, है ना? अरे वाह! आपको पता है इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि है रामनरेश त्रिपाठी। आपको पता है बच्चों, ये बहुत ही ऊंचे दर्जे के कवि, नाट्यकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। उनका जन्म 4 मार्च को 1889 सुल्तानपुर ज़िले में कोयरीपुर गांव में हुआ था। ये गांव उत्तर प्रदेश में अभी है। आप जानते हैं बच्चे कि ये कवि बहुत ही श्रेष्ठ उपन्यास भी लिखा करते थे। आपको ये जानकर खुशी होगी कि साहित्य का जो श्रेष्ठ पुरस्कार जो होता है वह भी रामनरेश त्रिपाठी को मिला हुआ है। उन्होंने कई सारी काव्य कृतियाँ लिखी है। पथिक, मानसी, स्वप्न, ये सभी उनकी श्रेष्ठ काव्य कृतियाँ मानी जाती है। स्वप्न के लिए उन्हें श्रेष्ठ कवि का पुरस्कार दिया गया था। हमारे इस कवि का निधन हुआ 16 जनवरी 1992 को। अभी आपने कवि का परिचय तो कर लिया, अब हम इस कविता का पठन करेंगे। आप मेरे साथ साथ आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक को अपने साथ रखेंगे और जब मैं इस पंक्तियों का पठन करूंगी, आप मेरे साथ साथ इस पंक्तियों को दोहराएंगे और आप भी मेरे साथ साथ इसका पठन ज़रूर करेंगे। बच्चों देखिए, इस चित्र में आप ध्यान से देखना। इसमें क्या है? यह पहला अंतरा है आपके काव्य का। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। बच्चों, आपने सुबह में आपके आसपास का वातावरण देखा है? आपको क्या क्या दिखाई देता है? हाँ, बिल्कुल सही। प्रकृति का अनूठा रंग हमें सुबह को देखने मिलता है। आपने सुना होगा चिड़ियों की आवाज़ आपके आसपास गूंजती है। और क्या क्या देखते हो आप सुबह में? बिल्कुल सही, आप देखते हो कि छोटे छोटे फूल, आपके आसपास जो पौधे होते हैं उनमें छोटी छोटी कलियां मुस्काने लगती है। बच्चों, आपको पता है कली का अर्थ क्या होता है? कली का अर्थ यह है कि फूल का खिलने के पहले का स्वरूप। आपने देखा होगा ना कि गुलाब का फूल है, मोगरा है, तो वह फूल जब खिलने से पहले अपने छोटे से रूप में होते हैं, जैसे फूल बंद होते हैं। हाँ, आपने देखा है ना, बस इसी रूप को हम बोलते हैं कली। आपने अपने आसपास चिड़ियों की चहचहाट भी सुनी है। आप बोलते होंगे चहचहाट का मतलब यहाँ पर क्या है? जैसे हम इंसान बोलते हैं तो उसे बोलना कहते हैं, तो वैसे पंछी भी अपनी भाषा में बोलते हैं तो उसे कहते हैं चहचहाट, मतलब शोर करना। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। बच्चों, इस कविता में कवि हमें कहना चाहते हैं कि जब बारिश की बूंदें कैसे आती है, छम छम करके आती है। आप बोलते हैं ना ये ऐसे कि टप टप करके आवाज़ आती है, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? छम छम करके आती है।
और बिजली कैसे कड़कती है? चम चम करके कड़कती है। आपने देखा बच्चों कि यहाँ पर समान प्रास वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि छम छम, चम चम, है ना? वेरी गुड। यहाँ पर क्या है कि बूंदे कैसे आती है? छम छम करके आती है। और बिजली कैसे कड़कती है? चम चम करके कड़कती है। आप मुझे ये बताएंगे बच्चों कि बारिश होती है तब क्या क्या होता है? हाँ, बिल्कुल सही। आपको तो बारिश में कागज़ की नाव बनाने का बहुत ही शौक रहा होगा। आप करते हैं ऐसा? जब आपके घर के आसपास पानी थोड़ा इकट्ठा होता है तो अब और क्या क्या होता है बारिश में? हमारे चारों ओर हरियाली छा जाती है। खेतों में भी हरियाली लहराने लगती है। सभी फसल तैयार हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे धरती माँ ने हरे रंग की एक नई साड़ी पहन ली हो। हमारे चारों ओर हरा हरा रंग हमें दिखने को मिलता है। तो प्रकृति में कितना सुंदर बदलाव आ जाता है। तो बारिश के मौसम में प्रकृति एक नया रूप धारण कर लेती है। अब आपको नया शब्द मिला है यहाँ पर कि ढोना। बच्चों, आपको पता है कि ढोना शब्द का मतलब यहाँ पर क्या होता है? ढोना मतलब बोझ को उठाना। आपने देखा होगा ना कि कई प्राणी कई सारी लकड़ियाँ या फिर कुछ सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। जो सामान उठाते हैं उसी को कहते हैं बोझ उठाना, यानी ढोना। तो आपने यहाँ पर एक नया शब्द सुना है। आप आपकी हिंदी की कॉपी में यह नया शब्द अवश्य लिखेंगे। अब आपको इस कविता में एक नया शब्द दूसरा मिला है, सृजनहार। तो आप मुझे बताइए सृजनहार का अर्थ क्या होता है? ईश्वर। जैसे आप रोज़ मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, तो हम अपने भगवान, ईश्वर और अल्लाह को जैसे याद करते हैं, तो उन्हीं के लिए यह शब्द प्रयोजित हुआ है। अब आप मुझे यह बताइए कि आपको सृजनहार की याद कब कब आती है? हाँ, ठीक है, सृजनहार की याद आपको आपकी परीक्षा के समय में आती है। और हाँ, सही बात है। तो बच्चों, आपने इस सुंदर कविता में यह देखा कि ईश्वर का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको यह कविता खूब पसंद आई होगी और आप अपने गृह कार्य में इस कविता के स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्नों के सही उत्तर लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों। નમસ્કાર બાળ મિત્રો। નમસ્કાર સર। તમે ગણિત વિષયમાં પૂર્ણાંક સંખ્યાઓના ગુણાકાર વિશે ભણી ગયા છો। હવે આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓના ભાગાકાર કેવી રીતે કરાય તે જોઈએ। ઋણ પૂર્ણાંકનો ધન પૂર્ણાંક વડે ભાગાકાર કરતા શીખીએ। ઋણ 12 ભાગ્યા 2 જેનો જવાબ આપણને ઋણ 6 મળશે। બીજું એક ઉદાહરણ જોઈએ આપણે કે ઋણ 20 ભાગ્યા 5 બરાબર આપણને જવાબ ઋણ 4 મળશે। એક ત્રીજું ઉદાહરણ પણ આપણે જોઈએ, ઋણ 32 ભાગ્યા 4 જેનો જવાબ આપણને ઋણ 8 મળશે। જેમ પૂર્ણ સંખ્યાઓનો ભાગાકાર કરીએ છીએ 32 ભાગ્યા 4 8 મળે, તો અહીંયા ઋણ 32 ભાગ્યા 4 જવાબ મળશે ઋણ 8। એટલે કે પહેલાં બંને સંખ્યાઓ પૂર્ણ સંખ્યાઓ છે એમ માની લેવાની અને એને પછી ભાગાકાર કર્યા પછી જે જવાબ આવે એની અંદર ચિહ્ન મૂકવાનું છે। ચોથું એક ઉદાહરણ જોઈએ, ઋણ 45 ભાગ્યા 5 આનો જવાબ કોણ કહેશે? સરસ, -9 આવશે। તો આ ઉદાહરણો ઉપરથી આપણે એવું નક્કી કરી શકીએ કે ઋણ પૂર્ણાંકનો ભાગાકાર ધન પૂર્ણાંક સાથે કરવામાં આવે છે ત્યારે પ્રથમ એને પૂર્ણ સંખ્યાઓ માની પૂર્ણ સંખ્યાઓના ભાગાકારની જેમ જ ભાગાકાર કરવાનો અને જે જવાબ આવે ઋણ ચિહ્ન મૂકી દેવાનું છે। હવે આપણે ધન પૂર્ણાંકનો
ઋણ પૂર્ણાંક સાથેનો ભાગાકાર કરતા શીખીએ. તો ધન પૂર્ણાંકનો ઋણ પૂર્ણાંક વડે ભાગાકાર કરતા શીખીએ એ માટે ઉદાહરણ જોઈએ તો 72 ભાગ્યા ઋણ 8. એનો જવાબ ઋણ 9 આવે. હવે બીજું એક ઉદાહરણ જોઈએ. 50 ભાગ્યા ઋણ 10. આનો જવાબ સરસ -5 આવે, એટલે કે ઋણ 5 એનો જવાબ મળે છે. ત્રીજું એક ઉદાહરણ જોઈએ. 32 ભાગ્યા ઋણ 4. તો 32 ભાગ્યા ઋણ 4 જે છે એનો જવાબ શું આવશે? ઋણ 8. ઋણ 8. ચોથું ઉદાહરણ આપણે જોઈએ. 30 ભાગ્યા -15. -15 એટલે કે આપણે ઋણ 15 બોલીશું. તો 30 ભાગ્યા ઋણ 15 નો જવાબ આપણને શું મળશે? સરસ. કયો મળશે? ઋણ 2 જવાબ મળશે. આમ આપણે ધન પૂર્ણાંકનો ઋણ પૂર્ણાંક સાથે ભાગાકાર કરીએ છીએ ત્યારે પણ એ યાદ રાખવું જરૂરી છે કે પહેલાં આપણે એનો પૂર્ણ સંખ્યાઓની જેમ જ ભાગાકાર કરીશું અને પછી જવાબમાં ઋણ મૂકીશું. વ્યાપક રીતે કોઈ પણ ધન પૂર્ણાંક a અને b માટે a ભાગ્યા ઋણ b બરાબર ઋણ a ભાગ્યા b, જ્યાં b 0 નથી. શું આપણે કહી શકીએ કે ઋણ 48 ભાગ્યા 8 બરાબર 48 ભાગ્યા ઋણ 8? ચાલો ચકાસીએ. ભાગ્યા 8 બરાબર ઋણ 6 મળે અને 48 ભાગ્યા ઋણ 8 બરાબર ઋણ 6 મળે. એટલે કે ઋણ 48 ભાગ્યા 8 બરાબર 48 ભાગ્યા ઋણ 8 થાય છે. હવે આપણે ઋણ પૂર્ણાંકનો ઋણ પૂર્ણાંક વડે ભાગાકાર કરતા શીખીશું. આ માટે પણ આપણે કેટલાક ઉદાહરણો જોઈએ. ઋણ 12 ભાગ્યા ઋણ 6 એનો જવાબ આપણને 2 મળશે. બીજું એક ઉદાહરણ જોઈએ. ઋણ 20 ભાગ્યા ઋણ 4. આનો જવાબ 5. સરસ. ત્રીજું એક ઉદાહરણ જોઈએ. કોણ જવાબ આપશે? 9 જવાબ આવશે. હવે ચોથું એક ઉદાહરણ જોઈએ. 2 મળશે. તો આમ જ્યારે ઋણ પૂર્ણાંકનો ઋણ પૂર્ણાંક વડે આપણે ભાગાકાર કરીએ છીએ ત્યારે જવાબ આપણને ધન પૂર્ણાંક મળે છે. એટલે કે તેને ઋણ a ભાગ્યા ઋણ b બરાબર a ભાગ્યા b, જો b બરાબર 0 હોવું જોઈએ નહીં. તો આમ ઋણ પૂર્ણાંકનો ઋણ પૂર્ણાંક વડે ભાગાકાર કરીએ છીએ ત્યારે આપણે એવું સમજવાનું કે એ બે સંખ્યાઓ છે એને પહેલાં પૂર્ણ સંખ્યાઓની જેમ જ ભાગાકાર કરવાનો છે અને પછી જવાબ પણ આપણને ધન મળશે. હવે કેટલાક ઉદાહરણો આપણે સમજીએ. જેમ કે અહીંયા ઋણ 36 ભાગ્યા ઋણ 4 છે. આનો જવાબ શું મળશે? 9. સરસ. બીજું ઉદાહરણ તમે જુઓ. ઋણ 60 ભાગ્યા ઋણ 10 જેનો જવાબ 6 મળશે. સરસ. શું જવાબ મળશે? 6 મળશે. અને ત્રીજું 3. આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓના ભાગાકાર કરતા શીખી ગયા. હવે આપણે પૂર્ણાંકોના ભાગાકારના ગુણધર્મો વિશે ચર્ચા કરીએ. તો ચાલો આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો પહેલો ગુણધર્મ છે સંવૃત્તતા માટે જોઈએ. એ માટે આપણે એક ઉદાહરણ જોઈએ. અહીં આપણને કેટલાક વિધાનો આપેલા હશે અને એ વિધાનોના જવાબ શું આવશે તે જોઈશું અને તેના આધારે આપણે નક્કી કરીશું કે શું પૂર્ણાંકોના ભાગાકાર એ સંવૃત્ત છે કે નહીં. અહીંયા આપણને એક ઉદાહરણ આપેલું છે. ઋણ 8 ભાગ્યા ઋણ 4. આનો જવાબ આપણને મળશે 2. જે આપણને જવાબ મળે છે એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. એટલે કે ઋણ 8 ભાગ્યા ઋણ 4 નો જે જવાબ મળે છે તે પૂર્ણ સંખ્યા મળે છે. એટલે કે જેને પૂર્ણાંક સંખ્યા પણ કહેવાય. હવે એક બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. ઋણ 4 ભાગ્યા ઋણ 8. તો આનો જવાબ આપણને મળશે ઋણ 4 એના છેદમાં ઋણ 8. શું આ મળેલો જવાબ એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે? વિચારો તો. બોલો ભાઈ. નથી. હા,
મળેલો જવાબ એ પૂર્ણાંક સંખ્યા નથી. એટલે કે બીજા ઉદાહરણની અંદર આપણને જે જવાબ મળે છે તે પૂર્ણાંક સંખ્યા નથી. હવે એક ત્રીજું ઉદાહરણ જોઈએ. √8/3, જેનો જવાબ આપણને મળે છે √8/3. આ √8/3 એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે? બોલો તો. નથી. હા, પૂર્ણાંક સંખ્યા નથી. હવે એક ચોથું ઉદાહરણ જોઈએ. અહીં આપણને 3/8 એવું વિધાન આપેલું છે, જેનો જવાબ મળશે 3/8. શું પૂર્ણાંક સંખ્યા છે? હા, તો અહીં આપણને પૂર્ણાંક સંખ્યા મળતી નથી. અહીં આપણે જોયેલા ઉદાહરણ 1, 2, 3 અને 4ના આધારે એવું તારણ કાઢી શકીએ કે જ્યારે બે પૂર્ણાંકોનો ભાગાકાર કરવામાં આવે છે ત્યારે કાં તો જવાબ પૂર્ણાંક સંખ્યા મળે છે અથવા કાં તો પૂર્ણાંક સંખ્યા મળતી નથી. એટલે કે બે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો ભાગાકાર એ સમૃદ્ધ નથી. હવે આપણે ભાગાકાર વિશેનો એક બીજો ગુણધર્મ જોઈએ, ક્રમનો નિયમ. શું ભાગાકારની ક્રિયા ગમે તે ક્રમમાં કરીએ તો જવાબ આપણને સમાન મળશે? તો એ ઉદાહરણ દ્વારા સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. શું પૂર્ણાંકો માટે ક્રમનો નિયમ આ ઉદાહરણમાં સચવાય છે? તમે જુઓ, ઉદાહરણ 1ની અંદર √8/4, જેનો જવાબ આપણને મળે છે 2. અને બીજું ઉદાહરણ છે એ ક્રમ ઉલટાવીને લખેલું છે કે √4/8, જેનો જવાબ આપણને મળે છે √4/8. શું અહીં મળેલા બંને જવાબો 2 અને √4/8, શું બંને જવાબો સમાન છે? હા, તો અહીં આપેલા બંને જવાબો સમાન નથી. એટલે કે આપણે એવું કહી શકીએ કે √8/4 બરાબર નથી √4/8. અહીં ઉદાહરણ 2માં બે વિધાનો આપેલા છે, બંને ભાગાકારના વિધાનો છે અને લખેલું છે કે √9/3 અને 3/9 સરખા છે. આનો જવાબ સરખો આવશે ખરો? હા, સરસ, એનો જવાબ સરખો આવશે નહીં. આપણે જોઈએ કે √9/3નો આપણને જવાબ √3 મળે છે, જ્યારે 3/9નો જવાબ આપણને મળે છે 3/9. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે √3 અને 3/9 બંને જવાબ સરખા નથી. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે √9/3 બરાબર નથી 3/9. તો આમ ભાગાકારની ક્રિયા માટે એવો ગુણધર્મ તારવી શકીએ કે ભાગાકાર એ સમક્રમી નથી. હવે આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો શૂન્ય વડે ભાગાકાર જોઈએ. પૂર્ણ સંખ્યાઓનો શૂન્ય વડે ભાગાકાર કરવો એ અર્થહીન છે. તેવી જ રીતે બસ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો શૂન્ય વડે ભાગાકાર કરવો અર્થહીન છે. એટલે કે કોઈ પણ પૂર્ણાંક સંખ્યા એ માટે a/0 એવું વ્યાખ્યાયિત થતું નથી. જેમ કે 5/0 એ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાતું નથી. √50/0 એને પણ આપણે વ્યાખ્યાયિત કરી શકતા નથી. જ્યારે ત્રીજું ઉદાહરણ છે એમાં જોઈએ તો √18/0 છે, એને પણ આપણે વ્યાખ્યાયિત કરી શકતા નથી. આમ આપણે કોઈ પણ પૂર્ણાંક સંખ્યાને શૂન્ય વડે ભાગાકાર કરીએ તો ભાગાકારને વ્યાખ્યાયિત કરી શકતા નથી. પરંતુ આપણે શૂન્ય સિવાયની પૂર્ણાંક સંખ્યા વડે ભાગાકાર કરીએ તો આપણને જવાબ 0 મળે છે. જેમ કે આપણે ઉદાહરણ જોઈએ, 0/2 એનો જવાબ આપણને 0 મળશે. 0/35 એનો પણ જવાબ આપણને 0 મળ્યો અને 0/6 એનો પણ જવાબ 0 મળે છે. હવે આપણે કોઈ પણ પૂર્ણાંકનો એક સાથે ભાગાકાર કરીએ તો જવાબ શું મળશે એ વિશે વિચારીએ. તો જોઈએ, અહીંયા આપણને √8/1 આપેલો છે, તો તેનો જવાબ આપણને ઋણ 8 મળે છે. એટલે કે √8/1 એટલે કે ઋણ 8નો ભાગાકાર 1 વડે કરવામાં આવે તો જવાબ તે જ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. તો હવે એક બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે ઋણ 11
ભાગ્યા 1, જેનો જવાબ આપણે ઋણ 11 મળે છે. તો આ જવાબ જે મળ્યો તે એનો એ જ પૂર્ણાંક સંખ્યા મળે છે કે અલગ મળી? હા, જવાબ તે જ પૂર્ણાંક સંખ્યા મળે છે. એટલે કે આપણે એવું કહી શકીએ કે કોઈ પણ પૂર્ણાંક સંખ્યા હોય તો તેનો 1 વડે ભાગાકાર કરવામાં આવે તો જવાબ તે જ પૂર્ણાંક સંખ્યા મળે છે. હવે એક ત્રીજું ઉદાહરણ જુઓ અને તમે નક્કી કરો કે જવાબ શું આવશે. બોલો તો. ઋણ 13. સરસ. તો અહીંયા ઋણ 13 ભાગ્યા 1 હતું તો જવાબ આપણને ઋણ 13 મળ્યો. તો આના આધારે આપણે તારણ શું લખી શકીએ? જવાબ તે જ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. સરસ. જવાબ તે જ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. તો હવે એક ચોથું ઉદાહરણ જોઈએ. ઋણ 5 ભાગ્યા 1 તો જવાબમાં શું આવશે? ઋણ 5. ઋણ 5. શું આપણને તે જ પૂર્ણાંક સંખ્યા મળી? જવાબ તે જ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. હા, તો જવાબ તે જ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. કે જ્યારે કોઈ પણ પૂર્ણાંક સંખ્યાને 1 વડે ભાગાકાર કરવામાં આવે તો જવાબ તે જ પૂર્ણાંક સંખ્યા મળે છે. આજે આપણે આપણા આ પાઠની અંદર પૂર્ણાંક સંખ્યાઓના ભાગાકાર અને તેના ગુણધર્મો વિશે શીખ્યા. તો આભાર મિત્રો.